قومی مفاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، امریکہ میں پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کابینہ اجلاس سے خطاب، اراکین کو دورے پر اعتماد میں لیا، کہا مسئلہ کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش خطے میں امن کے لیے اہم ہے، افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ 25 جولائی کو جو الیکشن ہوا تھا وہ جعلی تھا، وہ جھوٹ تھا، وہ ڈاکہ تھا، پورے ملک کے طول و عرض میں ریجیکٹڈ حکمران ہو گیا ہے، قوم نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن کے یوم سیاہ پر مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں گھن گرج، قوم نے حکومت کو ریجیکٹ کر دیا، جیلیں بھر دیں گے مگر حکومت کو نہیں مانیں گے۔ جلسے سے خطاب، اپوزیشن رہنماؤں کو ملین مارچ میں شرکت کی دعوت، کراچی میں بلاول بھٹو اور لاہور میں شہباز شریف سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ عمران خان نے عوام سے کیے وعدے پورے نہیں کیے، لوگ مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اے پی سی کے فیصلوں کی روشنی میں احتجاج کا فیصلہ کیا، کراچی میں بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اپوزیشن نے جو احتجاج کرنے کے لیے تاجر برادری کو کال کی، سب نے ان کی کال کو ریجیکٹ کیا۔ آج لاہور کی، پاکستان کی، پنجاب کی تمام مارکیٹیں الحمدللہ کھلی ہیں۔ اپوزیشن لوگ جمع نہ کر سکی، تاجروں نے کال مسترد کر دی، ملک کا پیسہ لوٹنے والوں کا احتساب جاری رہے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسلم اقبال کی نیوز کانفرنس، وزیر اعلیٰ کے ترجمان شہباز گل بولے، یہ نیا پاکستان ہے، پوری دنیا کو اپوزیشن رہنماؤں کی چوری کا پتہ ہے۔ عام انتخابات میں کامیابی کا 1 سال مکمل، تحریک انصاف کا یوم تشکر، اسلام آباد پریس کلب کی تقریب کیک کاٹا گیا، احتساب کے لیے عوامی مینڈیٹ کی فتح کا دن ہے، قوم کے مال میں خیانت کرنے والے نشان عبرت بن رہے ہیں، فردوس عاشق کا ٹویٹ۔ نیب نے حمزہ شہباز کے خلاف شواہد حاصل کر لیے، ایف بی آر اور بینک اکاؤنٹس کے ریکارڈ میں تضاد کا انکشاف، اپوزیشن لیڈر پنجاب کی بے نامی کمپنیز منظر عام پر آ گئیں، کمپنیز سے 5 ارب روپے منتقل ہوئے، نیب نے تفصیل عدالت میں جمع کرا دی۔ ایل این جی کوٹا کیس میں مفتاح اسماعیل کی 1 اگست تک عبوری ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثنا نے گاڑی میں ہیروئن کی موجودگی تسلیم کر لی، بیرون ملک منشیات اسمگل کرنے کا انکشاف کیا، اے این ایف کا دعویٰ، چالان کی کاپی منظر عام پر آ گئی، لیگی رہنما سے 9mm پستول بھی برآمد ہوئی، گارڈز نے اہلکاروں سے ہاتھا پائی کی اور دھمکیاں دی۔ جج ویڈیو کیس میں نامزد ملزم ناصر جنجوعہ کی عبوری ضمانت 30 جولائی تک منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 لاکھ روپے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ اینکر پرسن مرید عباس قتل کیس میں تفتیشی آفیسر کو چالان جمع کرانے کی مہلت مل گئی، عدالت کی پولیس کو 2 اگست تک چالان جمع کرانے کی ہدایت، کیس کے مرکزی ملزم عاطف زمان کو کراچی کی مقامی عدالت میں ایمبولینس میں لایا گیا۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش نے تباہی مچا دی، اسلام آباد میں گھر کے تہخانے میں 6 افراد ڈوب گئے، خاتون اور بچہ جاں بحق 4 افراد کو بچا لیا گیا، لاہور میں نشیبی علاقے زیر آب، 200 فیٹ چپ کر گئے، رائے ونڈ میں لوگ گھروں میں محصور، نارووال کی سڑکوں پر 3 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ افغان دارالحکومت کابل دھماکوں سے گونج اٹھا، 3 دھماکوں میں ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی، درجنوں افراد زخمی، مرنے والوں میں سرکاری ملازمین بھی شامل۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس میں بائیو میکنکس لیب کی منظوری دے دی، قومی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے مشکوک بالنگ ایکشن ٹیسٹ کیے جا سکیں گے، یہ دنیا کا 5واں ٹیسٹ سینٹر ہے۔ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا، کامیاب دورہ امریکہ پر وفاقی وزراء نے ڈیکس بجا کر وزیر اعظم کا استقبال کیا، وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا، قومی مفاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے آج نیوز کے بیورو چیف طارق چودھری۔ طارق چودھری، کابینہ اجلاس سے متعلق اپڈیٹس کیا ہیں مزید؟ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، اب تھوڑی دیر بعد اس پہ بریفنگ ہوگی۔ آج کے اجلاس میں دورہ امریکہ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی
اور جو ملاقاتیں ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور دیگر اہم عہدیداروں سے ان کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. مسئلہ کشمیر اور افغانستان پر جو پیش رفت ہوئی اس کے بارے میں بھی وفاقی کابینہ کو آگاہ کیا گیا اور اس دورے کو کامیاب ترین دورہ قرار دیا گیا. اس کے علاوہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ماضی کے ادوار میں جو خراجات اٹھے ہیں غیر ملکی دوروں پر، علاج معالجے پر اور کیمپ آفس پر، اس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. اور گزشتہ اجلاس میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ جو بھی غیر ضروری خراجات آئے ہیں وہ ماضی کے حکمرانوں سے اس کو وصول کیا جائے گا. اس حوالے سے آج بھی اس عزم کو دہرایا گیا ہے. آج اجلاس کو بتایا گیا کہ یوسف رضا گیلانی نے اپنے دورے وزارت عظمیٰ میں 48 غیر ملکی دورے کیے جن پر 571 ملین روپے کے خطیر اخراجات اٹھے. اس طرح راجہ پرویز اشرف نے 9 غیر ملکی دورے کیے جن پر 106 ملین روپے خرچ ہوئے. اس کے علاوہ سابق صدر ممنون حسین جو تھے انہوں نے 31 دورے کیے اور ان پر 278 ملین روپے خرچ ہوئے. آج کے اجلاس میں ای سی سی کے جو فیصلے تھے ان کی توثیق کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو مختلف محکموں میں سرگرمیاں کرنی تھیں ان کی بھی منظوری ہوئی ہے اور پاسپورٹ سے جو پروفیشن کا خانہ تھا، کالم تھا، اس کو ختم کرنے کی منظوری بھی وفاقی کابینہ نے دی ہے. اچھا طارق چودھری، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے دورہ امریکہ سے متعلق بھی ساری باتیں کی ہیں، یہ بتائیں کہ دورہ امریکہ سے متعلق مزید انہوں نے کیا کہا؟ کون سی ایسی کلیدی کامیابی ہے جس کا انہوں نے باضابطہ طور پر ذکر کیا؟ جی، انہوں نے یہی کہا کہ ایک تو پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے امریکی حکام پر یہ واضح کیا کہ وہ پاکستان کی جانب سے ایڈ لینے نہیں آئے بلکہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کو ایڈ کی بجائے ٹریڈ کے پر بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو اہم ترین ہمارے ایشوز تھے، خاص طور پر کشمیر کا ایشو ہے، اس پر جو امریکن پریزیڈنٹ کی ثالثی کی پیشکش ہے یہ بہت بڑی تاریخی ایک پیش رفت ہے. اس کے علاوہ جو افغانستان کا معاملہ تھا اس پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں ہمیشہ قیام امن کے لیے کردار ادا کیا ہے اور اب بھی پاکستان اپنا امن جو اس کا پیس رول ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور اس حوالے سے پاکستان ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے جتنے بین الاقوامی ایشوز ہیں سب پر جو ان کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور ابھی پاکستان کا موقف ہے کہ تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے طارق چودھری، یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بات کی جا رہی تھی، شاہ محمد قریشی نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو ٹریڈ ہے وہ 10 گنا زیادہ تک بڑھ سکتی ہے جس طور سے بات کی جا رہی ہے اور اس پر بہت سالڈ ڈائلاگ ہوا ہے. تو کیا اس حوالے سے کچھ چیزیں واضح ہوئی ہے؟ چونکہ وزیر اعظم اور وفد پاکستان بھی آ چکا ہے، کچھ واضح ہوا ہے کہ کیا ٹریڈ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں، کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اس دورے سے؟ دیکھیے، اس حوالے سے آج تو کابینہ کو تفصیل سے بتایا گیا کہ انیشل بات چیت کیا ہوئی ہے. اس کے بعد جو فالو اپ وزٹس ہوں گے مختلف محکموں کے، مختلف ڈپارٹمنٹس کے، جو مختلف اگر ٹریڈ ہے یا ڈیفنس ہے اور خارجہ امور ہیں، سب کے جو ماہرین ہیں اور سب کے جو عہدیدار ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے وزارتوں میں اس کا فالو اپ ہوگا اور فالو اپ کے بعد جو ہے یہ معاملہ اس کو کلیئر کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے طارق چودھری، آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا ہے. کامیاب دورہ امریکہ پر وفاقی وزراء نے ڈیسک بجا کر وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے. اچھا طارق چودھری، پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے وزیر اعظم نے کیا بات کی؟ طارق چودھری سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا ہے. کامیاب دورہ امریکہ پر وفاقی وزراء نے ڈیسک بجا کر وزیر اعظم کا استقبال کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا. وزیر اعظم عمران خان کا وطن واپس پہنچ کر پاکستان کو عظیم ملک بنانے کا عزم، کہا جلد دنیا میں گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی. دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. مقروض کرنے والوں کا احتساب کر کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے. میرا وعدہ آپ سے کہ دن آئے گا کہ ہر پاکستانی جب ہرا پاسپورٹ لے کے دنیا میں نکلے گا دنیا آپ کی عزت کرے گی انشاءاللہ. وزیر اعظم عمران خان وطن واپس پہنچے اور اپنے خطاب میں کہا، استقبال دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں. آج مجھے ایسا لگا ہے کہ میں کسی باہر دورے سے نہیں آ رہا، ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی قوم جھک کر قوم نہیں بنتی، دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو بھی قوم کھڑی ہوئی ہے وہ نہ کبھی بھیک مانگ کے بڑی قوم بنی ہے، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، نہ لوگوں کے سامنے جھک کے، نہ کسی طاقتور قوم کے سامنے جھک کے کبھی کوئی عظیم قوم نہیں بنی. دنیا صرف اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ادارے ٹھیک کرنے ہیں،
मुल्क की इस्लाह करनी है, पैसा जमा करेंगे, अस्पताल बनाएंगे। इस मुल्क में इदारे ठीक करने हैं, इसी मुल्क से पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, साफ पीने का पानी देंगे, नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे, इसी कौन से पैसा इकट्ठा करेंगे। वजीर आजम अपनी तकरीर में अपोजिशन को भी न भूले, कहा कि मुल्क को मकरूज करने वालों के एहतसाब के बगैर आगे नहीं जा सकते, लूटा हुआ पैसा लाकर आवाम पर खर्च करेंगे। कभी ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी जब तक जिन लोगों ने इस मुल्क को बैंकरप्ट किया, इस मुल्क को मकरूज किया, जब तक हम इन लोगों का सही माने में एहतसाब नहीं करेंगे, इनको जेलों में नहीं डालेंगे, तब तक हमारी मदद करें कि हम वो लूटा हुआ पैसा वापस पाकिस्तान में लाएं और अपने अवाम के ऊपर लगाएं। इमरान खान का कहना था कि जल्द दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता साल 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया। इस मौके पर पार्टी परचम से बना केक भी काटा गया। तकरीब में पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान शेख, एक तो सबसे पहले तकरीब का अहवाल बताइएगा, साथ ही साथ वज़ीर आज़म पहुंचे हैं वापस पाकिस्तान, तो रिस्पॉन्स कैसा है पीटीआई का? बिल्कुल, देखिए जहां अपोजिशन की जानिब से आज योम क्या मनाया जा रहा है, वहीं पर हुक्मरान जमात की जानिब से आज जो है योम तशक्कुर मनाया जा रहा है। 25 जुलाई 2018 को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्ज वजूद में आई थी, उसका तशक्कुर का इजहार किया जा रहा है। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अमेरिका के दौरे से वापस आए हैं, उस सिलसिले में भी आज योम तशक्कुर की तकरीब शामिल थी। कल जैसे ही वज़ीर आज़म एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी जानिब से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बहुत ज़्यादा MNAs और वुज़रा और कारकुन वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थी, जिन्होंने वज़ीर आज़म को वेलकम किया। और इसके साथ आज इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो नेशनल प्रेस क्लब में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी क़यादत, इस्लामाबाद के सदर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने एक पार्टी परचम से बना हुआ केक काटा और मिठाई भी बांटी। और तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए जो है खुसूसी दुआएं मांगी गई। जबकि एक मरकजी दफ्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो और दीगर जो नए अहदेदारान हैं, जिसमें सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी इत्तलात समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान ने केक काटा। ठीक है, रेहान शेख अपडेट करें, आपका शुक्रिया। पीटीआई आज यौम तशक्कुर मना रही है। दूसरी जानिब माल रोड लाहौर पर आज अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉल पर कारकुनान की बड़ी तादाद चेयरिंग क्रॉस चौक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कराची की, तो कराची में भी यही सूरत हाल है, जहां बाग जिना में अपोजिशन जमातों के जलसे में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इस पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। खावर हुसैन जो कि कराची से हमें अपडेट करेंगे, कमर जब्बार लाहौर से हमें अपडेट करेंगे। बिल्कुल, खावर हुसैन की जानिब बढ़ेंगे। खावर हुसैन, अपडेट कीजिए जलसे के हवाले से। वहां पर कारकुनान तो पहुंचना शुरू हो गए थे, अब बताइए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और तैयारियां कैसे देख रहे हैं आप इस जलसे की? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से काफ़िलों रैलियों की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के कारकुनान जो हैं वो जलसागाह की जानिब रवा दवा हैं। अब तक यहाँ पर जो है वो अवामी नेशनल पार्टी के कुछ कारकुनान यहाँ पर, जबकि JUI के कुछ कारकुनान पहुँचे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है रैलियों की सूरत में अभी तक रास्तों में यहाँ नहीं पहुँचे। मैं आपको बताऊँ कि जलसे के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकरीबन यहाँ पर 20 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा जो है वो स्टेज तैयार किया गया है। इस जलसे से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मरकजी खिताब होगा, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के अब्दुल गफूर हैदरी खिताब करेंगे, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान जो है वो इस जलसे से खिताब करेंगे। इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग के जो है वो अयाज सादिक जो है वो इस जलसे से खिताब करेंगे। इंतहाई अहमियत का हामिल ये जलसा बताया जा रहा है। कराची की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा होगा जब तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक बड़ा पावर शो यहाँ पर करने जा रही हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ। और ये बाग जिना में आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो जलसा करना किसी भी सियासी जमात के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहाता है इस जलसागाह का, और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। यकीनी तौर पर अब जैसे ही जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज होगा तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद में या कितना बड़ा पावर शो यहाँ पर कायम किया जा सकता है। अपोजिशन की जानिब से कमर
आप की जानिब आते हैं, लाहौर में बताइएगा क्या सूरत हाल है? 3:30 बजे तक हमने देखा था कि तैयारियां मुकम्मल नहीं लग रही थी, और अब क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? लोगों ने रुख करना शुरू कर दिया जलसा गाह का? जी, जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जो लाहौर वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन खास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून को यहाँ जलसा करने के लिए एक इज्जत अफजाई दी गई थी कि वो इसको होस्ट करे, तो मुस्लिम लीग नून वो इंतजामात करने में कामयाब नहीं हो सकी। ना स्टेज लग सका, ना कुर्सियां लगी, ना साउंड सिस्टम यहाँ पर है। तो बहरहाल चैरिंग क्रॉस में लोग आना तो शुरू हो गए हैं, काफी बड़ी तादाद में यहाँ लीगी कारकुन और पीपल्स पार्टी के भी कुछ कारकुन नजर आ रहे हैं कि वो यहाँ चैरिंग क्रॉस चौक पर पहुंच गए हैं। कुछ देर में कहा जा रहा है कि 7 या 7:30 बजे के करीब शहबाज शरीफ भी मॉडल टाउन से एक रैली की सूरत में आएंगे और यहाँ आकर खिताब करेंगे। कमर जमान कायरा भी लाहौर में मौजूद हैं और वो भी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरीट से कुछ कारकुनों का काफिला उनके साथ भी होगा, जो कि इस रैली को ज्वाइन करेगा माल रोड पर। और इसी तरह दीगर सियासी जमातें जिसमें जमीयत अहले हदीस और JUI भी है, वो भी अपने अपने कारकुनों के साथ कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगी। तो लगता है ऐसे ही है जैसे कि मगरिब के बाद ये जलसा शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ मसाइल इन लोगों को काफी बर्दाश्त करना पड़ेंगे कि ना लाइटिंग का इंतजाम है, ना साउंड सिस्टम है, और ना ही बैठने के लिए कोई जगह है। और ऊपर से अगर हो सकता है कि अगर मौसम भी कुछ खराब है यहाँ पर, तो अगर बारिश हो गई तो ये जलसा मजीद दरहम भरम भी हो सकता है। बहरहाल अब ये मुस्लिम लीग नून पे है कि किस तरीके से वो इसे मैनेज करते हैं, और शहबाज शरीफ जो अपने साथ लेकर इस जलसे को किस तरीके से मैनेज करती है। अपोजिशन जमातों की जानिब से आज सियासी पार्टियों का मुजाहरा किया जा रहा है, और अब देखना यह है कि सियासी पार्टियों के अंदर कितना पार है। हमारे नुमाइंदेगान अपडेट कर रहे थे कमर जब्बार और खाबर हुसैन, आप दोनों का शुक्रिया। दीगर शहरों का अगर जिक्र करें तो मुल्तान में भी अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने चौक कचहरी पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं ये हमें बताएंगे नासिर ज़हीर हमारे साथ मुझे मौजूद हैं। नासिर ज़हीर, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में तमाम तरह अपोजिशन लोगों को गैदर करने में कामयाब नजर आती है? जी बिल्कुल, मुल्क का दीगर शहरों की तरह आज मुल्तान में भी अपोजिशन जमातों की जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया, और एहतजाजी मुजाहरा जो है वो चौक कचहरी के ऊपर किया गया, जिसके अंदर जो है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने कसीर तादाद के अंदर शिरकत की। कचहरी चौक पर जो है वो टायर चलाकर आग लगा दी गई टायरों को, और कचहरी चौक को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद जो है मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी भी की गई और मुतालबात पेश किए गए कि हुकूमत जो है हुकूमत में आने से कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाम से वादे किए थे, वो एक भी वादा जो है वो पूरा करने में कामयाब नहीं हो सकी। आवाम को जो है महंगाई के चक्कर के अंदर फंसा के रखा हुआ और मैशत जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। ये मुतालबात जो है मुजाहिरीन के सामने, मुजाहिरीन के हवाले से जो है वो सामने आए। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI और इसकी इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार का 1 साल मुकम्मल हो गया। हुकूमत जहां बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के सामने बेबस नजर आई, वहीं ये मुतादिद गैर मकबूल फैसलों के बावजूद हुकूमती कर्जों और डॉलर की कदर में तेजी रही, और मुआशी तरक्की का अमल भी सुस्त रहा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक मुगल। PTI हुकूमत के पहले साल में मुआशी टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के बावजूद मुआशी चैलेंजेस कम न हो सके। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर गजाई अजनास की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ। आमदनी में इजाफे के लिए IMF के मशवरे के साथ 700 अरब रुपए के नेट टैक्स लगाने का गैर मकबूल फैसला किया गया, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान खड़ा हो गया। हम तो चाहते तब्दीली आएगी, शायद अच्छा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, सब बेकार के बेकार। 62-63 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाता था, अब 113 रुपए का है। एक साल में 2 ज़िमनी बजट पेश करने के बावजूद बजट खसारा कंट्रोल से बाहर रहा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान मुल्की तारीख में तेज तरीन रफ्तार के साथ तकरीबन 30 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। गैर मुल्की कर्जे 93 अरब डॉलर से बढ़कर 105 अरब डॉलर तक पहुँच गए, जबकि बैंकों की शरह सूद को दुगना करने से कौमी खजाने पर सूद की अदायगी का बोझ 29 अरब रुपए तक पहुँच गया। इक़्तिसादी तरक्की की 5% से कम होकर 3% के करीब रह गई। इससे पहले कभी इतना टेंशन वाला साल नहीं गुजरा। उन्होंने वादा बहुत किया था, कौम को कुछ नहीं दिया, इसे गरीब भूखा मर गया, कारोबार एक का नहीं है। बरामदी अशिया की वैल्यू एडिशन और नई मंडियों की तलाश पर तवज्जो न दे, सिर्फ रुपए की कदर में कमी करने की पॉलिसी कारगर साबित न हो सकी और बरामदात में इजाफे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। इशफाक मुगल, आज न्यूज, इस्लामाबाद। तो इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल हो गया। हुकूमत को मुतादिद मुआशी मसाइल का सामना रहा। महंगाई में इजाफा हुआ, बुलंद शरह सूद और रुपए की बेकदरी जैसे चैलेंजेस भी दरपेश रहे। सफदर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन में कामयाबी का 1 साल, हुकूमत को मुतादिद माशी मुश्किलात का सामना।
जुलाई 2018 में डॉलर 128 रुपए 32 पैसे का था, जो 32 रुपए 38 पैसे इजाफे से आज 160 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गया। बुनियादी शरह सूद में भी एक साल के दौरान 5.75% इजाफा हुआ। महंगाई में इजाफे की शरह 3% से जायद बढ़ गई। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ गई। मुल्क पर वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जों का हुजम भी बढ़ गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और कतर से अरबों डॉलर मौसूल हुए। बेजा दरामदाद के पॉलिसी तर्क करने के नतीजे में तिजारती खसारा 6 अरब डॉलर और करंट अकाउंट खसारा 6 अरब 32 करोड़ डॉलर कम हो गया। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में भी नुमाया इजाफे से माली मुश्किलात किसी हद तक कम हो गयी। सूबाई इंतखाबात को भी आज 1 साल बीत गया। सिंध में हुकूमत के साथ मसाइल भी पुराने ही हैं।